नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जाणवा आम ओस्टेट ओटेट 2025 पॉसिबल क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिशु विकास और शिक्षा विज्ञान देखंतु आपणकर 30 रु 30 नंबर रखंतु देखंतु ये प्रैक्टिस क्वेश्चन गुड़िक मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन गुड़िक आपणकर पेपर 1 किंबा पेपर 2 पई निहाती पॉसिबल क्वेश्चन जहाँकि यही एस्टेट रे पड़िबो। तो चलंतु आम आलोचना करवा। देखंतु प्रथम क्वेश्चन पर्यवेक्षण तत्व कहा द्वारा प्रतिपादित होइतिला। तो आपनकर ऑप्शन ए होची जीन पियाजे, जॉन डुई, एडगार डेल, बांदुराओ, वाल्टर। देखंतु आपण पर्यवेक्षण होची तन तन करी देखिबा एवं शिखिबा। तो यार तो पर्यवेक्षण तत्वर प्रतिपादित करथिले आपनकर बांदुराओ वाल्टर। ऑप्शन डी होची आपनकर राइट आंसर। सेहि भली आपण चलंतु 2 नंबर देखंतु माछ गुड़िक पानी रे पहरिबा देखाइबा पई यह केउ पद्धति अंतर्गत। माछ गुड़िक पानी रे पहरुचंती तो ताकू देखाइबाकू पिलामानंकू यह केउ पद्धति हेबो। ए ऑप्शन होची परीक्षण, बी होची अनुकरण, सी होची पर्यवेक्षण, डी होची अनुभूति। तो ठीक उत्तर होची आपनकर पर्यवेक्षण। जेहेतु पिलामाने याकू देखिले एवं शिखिले केउ भली भाबरे माछ गुड़िक पहरुचंती तेणु एही तत्वटी होची आपनकर पर्यवेक्षण तत्व। तो ऑप्शन सी टी होची आपनकर ठीक उत्तर। सेही भली 3 नंबर देखंतु भूल प्रतिक्रिया को त्याग करी ठीक रे पहुँचीबा केउ तत्व आधारित। देखंतु आपण बारंबार भूल करिबा भूलरू शिखिबा ए होची आपणकर प्रसन्न प्रमाद तत्व जे कि आपणकर थंडा कि आपणकर उद्भावन करथिले। तेणु ऑप्शन ए टी होची आपणकर ठीक उत्तर प्रयत्न प्रमाद। सेही भली 4 नंबर देखंतु थर्नडाइक प्रथम शिक्षण नियमटी कौन अटे। देखंतु थर्नडाइक जो प्रयत्न प्रमाद तत्व बाहर करथिले सेतिरु से लास्ट को 3टी नियम आविष्कार करथिले। तो आमे जानिबा। देखंतु ऑप्शन गुडी कहउछु उद्दीपक नियम, अभ्यास नियम, प्रस्तुति नियम, परिणाम नियम। तो अभ्यास, प्रस्तुति, परिणाम ए 3टी जाक होची थर्नडाइक नियम। तेणु आपणकर प्रथमटी होची थर्नडाइक नियम होची अभ्यास नियम। ऑप्शन बी होची आपणकर राइट आंसर। ऑप्शन बी होची अभ्यास नियम। सेही भली 5 नंबर देखंतु केउंटी परीक्षण सोपान नुहे। देखंतु परीक्षण सोपान गुड़िक आमर अच्छी मुख्यतः तथ्य को ग्रहण करवा बा तथ्य संवेदन करवा, से भली समस्यार स्पष्टीकरण करवा बा आलोचना करवा, से भली आपणकर प्रस्तुतिकरण, डी होची आपणकर सिद्धांतिकरण। तो आपणकर समस्या संवेदन, स्पष्टीकरण, सिद्धांतिकरण थाए किंतु कौनसी प्रस्तुतिकरण परीक्षण रे न थाए। तेणु ऑप्शन सी टी होची आपणकर राइट आंसर। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण। से भली चलते आम 6 नंबर देखा। केउ मनोवैज्ञानिक मतरे शिशुर बौद्धिक, आवेगिक, सामाजिक विकास तार शारीरिक परिपक्व सहित समान भाव में गति करें। तो आपणकर सबु विकास गुड़िक केवल शारीरिक उपर निर्भर करे। तेणु शारीरिक विकास घटिले ही मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आवेगिक हेबो। तो यह जॉन डुई की जीन पियाजे की थर्नडाइक भी मॉडल की डेल कही। तो ठीक उत्तरटी होची आपणकर जीन पियाजे कही जे आपणकर शारीरिक विकास सहित सब विकास गुड़िक होता है। तेणु ऑप्शन बी टी होची आपणकर राइट आंसर। जी पियाजे देखंतु एही विषयटी आपणकर शिशु विकास और शिक्षा विज्ञान आपणकर मोस्ट पॉसिबल गुड़िक जहाँकि एस ओटेट 2025 पाई संबलित। तो यही संभाव्य क्वेश्चन गुड़िक आपणकर सुनिश्चित पड़ो। तेणु आपण मैंने यहाँ भल भाव अभ्यास करूँ। देखंतु 7 नंबर केउ पर्यायर शिशुर जोता किंबा ड्रेस पिंधिबार नकल करिथाए। तो पिला माने देखंतु छोट बेले से माने विभिन्न प्रकार नकल करती जहाँकि आपणकर देखंतु 4टी अवस्था अच्छी संवेदिकारक पर्याय, प्राक संकार्यधर्मी पर्याय, स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय, विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय। तो पिलाटी प्रथमे भल भाव देखे छिके। तो आपणकर छोट बेले तो प्रथम शिशु अवस्था से आपणकर सबुड़िक नकल करिथाए। तेणु ठीक उत्तरटी होची आपणकर संवेदिकारक। ऑप्शन ए टी होची आपणकर ठीक। से भली देखंतु 8 नंबर गैसेल मत अनुसार केउंटी शैशव अवस्था एक आचरण नुहे। ऑप्शन ए होची अंगभंगी, बी होची भाषा, सी होची उपयोजन, से भली डी होची सर्वव्यापी। तो अंगभंगी, भाषा एवं परिवेश सहित मिसिबा ए 3टी जाक होची शिशुर आचरण किंतु सर्वव्यापी सबु कथार से ग्रहण करि पारे नाही। तेणु ऑप्शन डी टी होची आपणकर ठीक उत्तर। 8 नंबर ऑप्शन डी टी होची आपणकर ठीक उत्तर। से भली चलंतु 9 नंबर देखंतु स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय बयसर परिसर
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ 0 ରୁ 2, 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, 12 ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ତ ସ୍ଥୂଳ ସକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋର ସମୟରେ ଆସେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆସିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ତରଙ୍ଗ ଏହା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିକାଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ତରଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଶୈଶବ, ବିରେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୈଶବ, ସିରେ ହେଉଛି କୈଶୋର, ଡିରେ ହେଉଛି ଯୌବନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋର, ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଶରୀରର ମାନସିକ ଆବେଗିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ସେହିଭଳି 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା'ର ପରିସର ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଘର ଆଉ ପରିବାର। ପରିବାରରୁ ସେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଥାଏ, ମାଆ ଠାରୁ, ବାପା ଠାରୁ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପରିବାର ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ? ଏରେ ପରିବାର, ବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିରେ ପରିବେଶ, ଡିରେ ହେଉଛି ସମାଜ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରିବାର। ପରିବାରରୁ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିଖି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର, ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏରେ ଗତି ଯୋଜନା, ବିରେ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର, ସିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରକ୍ଷଣ। ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର, ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ନୈତିକ, ସ୍ୱଭାବ, ବୁଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବା ଯୌବନ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବ, ପ୍ରାକ୍ ଶୈଶବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର। ତେଣୁ 7 ରୁ 12 ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଏରେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, 2ରେ ହେଉଛି ଧାରାବାହିକତା, ସିରେ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ, ଡିରେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଆଚରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଧାରାବାହିକ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଆଚରଣ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଜନଟି ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁବାର୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ବହୁବାର୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 18, ବି ହେଉଛି 10, ସି ହେଉଛି 21, ଡି ହେଉଛି 29। ତ ବହୁବାର୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁଭାଷା ସମ୍ବଳିତ 10ଟି ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାହା ସୂଚନା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ମିଳିଥାଏ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅଭିଜ୍ଞତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନମନୀୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର କୃତି ଦେଖିବା। ତେଣୁ କୃତି ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ଭଲ ଆଚରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଜାଣିବା। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନର ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନର ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପସନ୍, କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ଆଜମ୍ପସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପସନ୍। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ବାନ୍ଦୁରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା
କେଉଁଟି ବାନ୍ଦୁରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପରିମାଣ। ତ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅଭ୍ୟାସ। ଅଭ୍ୟାସଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ, ସମନ୍ୱିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସାଧାରଣ। ତ ଠିକ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 2005 ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଜନଶୀଳତାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ ହିଁ କେଉଁଟି? ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳତାର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟି? ଖୁସି ମିଞ୍ଜାସ। ଅପସନ୍ ଏ ବି ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, ସି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ଡି ହେଉଛି ଖୋଲା ଓ କୌତୂହଳୀ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହେଉଛି ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳତାର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏ 65ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ବି 75ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସି 85ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଡି 95ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 75ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ସେମାନେ 75ରୁ କମ୍, ମେଧାବୀମାନେ 75ରୁ ଅଧିକ। ସେହିଭଳି 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଆଚରଣଗତ ସୂଚକାଙ୍କ ନୁହେଁ। ଏରେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ, ବିରେ ସମ୍ବନ୍ଧହୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସିରେ ମନ୍ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଡିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷଣ ବାଧିତ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଧାରାରେ? ତ ଧାରା 24, ଧାରା 29, ଧାରା 29(2) ଏବଂ 17(1). ତ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 17(1), ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ପାଠର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ, ଶେଷରେ କଲେ ସମାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଏବଂ କାରଣ ଜାଣି ନିଦାନାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସେହିଭଳି 26 ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 25 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଏକକ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ସି ସମସ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏକ କେଉଁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅଣୁ ଯୋଜନା, ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ସରକାର ଯୋଜନା, ବୃହତ୍ ଯୋଜନା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଯୋଜନା। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷକ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏହା କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି? 1ରେ ଆଲୋଚନା, 2ରେ ଶିକ୍ଷକ, ସିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଡିରେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ? 1ରେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, 2ରେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ସିରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ଡିରେ ହେଉଛି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାବ୍ଲେଟଟି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଥିବ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଥିବ, ଶବ୍ଦ ଥିବ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ 30 ନମ୍ବର, ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ NCERT କେବେ ଗଠନ ହେଲା? ତ
ତ ଆମ ଦେଶରେ NCERT କେବେ ଗଠନ କରାଗଲା? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି 1960, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି 1961, ସେଇଭଳି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି 1962, ସେଇଭଳି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 1963। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 1961 ମସିହାରେ NCERT ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର OTT କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।